So what is the question? First question देखिए अभी question क्या है? Question is a coil consists of 200 turns. So I can write here N is equal to 200. A coil consists of 200 turns of wire having total resistance. Resistance of coil is also given. It is 2 ohm. Each turn is a square of side 18 centimeter. So each turn is a square shape and it has side I can write A, side is 18 centimeter. So how much will be the area of each turn? Area of each turn will be 18 into 18 centimeter square, that is 324 into 10 raised to minus 4 meter square. That is the area. And uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of coil is turned on. So magnetic field is perpendicular to the plane of coil, means theta is equal to 0 degree here. If magnetic field changes linearly from 0 to 0.5 Tesla, magnetic field changes now here. Initially it is 0 to 0.5 Tesla, and that it happens in a time 0.8 second. What is the magnitude of induced EMF and current in the coil when the field is changing? So what is to be calculated? Induced EMF and induced current. Okay. Now in this case, let's calculate phi 1 initial flux. Initial flux क्या रहेगा? B1A cos theta 1. B1A1 cos theta 1. Okay. And if number of turns are there, N will again come there. So initial flux will be N is equal to 200. Initial magnetic induction is equal to 0. Initial area is as it is and cos theta 1 is as it is. Okay, so this is coming to be 0. So initial flux is 0. Final flux. Final flux कितना आएगा देखिए. Phi 2 is equal to number of turns N, magnetic induction B2. Area is not changing, A2 as it is. And cos theta angle is also not changing. Only magnetic field is changing. So I can place values here. So N is equal to 200. Magnetic induction is 0.5 Tesla. Area is 324 into 10 raised to minus 4 into cos of 0. That is 1. So 200 into 0.5, that will become 100 into 324 into 10 raised to minus 4. So it is coming to be 3.24 Weber. Is it correct? 3.24 Weber. So induced EMF is given by a formula phi 1 minus phi 2 divided by the time. So phi 1 is 0, phi 2 is 3.24, and this happens in time 0.8 second. So answer will be in minus 32.4 divided by 8. Okay, 32.4 divided by 8 means 8 4s are 32, 0, 5 volt, 4 minus 4.05 volt. That will be the answer. Okay, the minus sign will be definitely there. Now next, induced current. Induced current will be induced EMF divided by the resistance. So induced EMF is 4.05 divided by resistance is, how much resistance is there? 2 ohm is resistance. So current will be minus 2.025 ampere. So that is approximately 2 ampere. Next,
The magnetic flux threading a metal ring varies with time t according to magnetic flux is given as 380 cube minus 3 dt square. So this is the magnetic flux, and with A and B are 2 and 6. A and B are 2 and 6. So A आणि B चे व्हॅल्यू पण मी इथे प्लेस करतो आता. A आणि B चे व्हॅल्यू दिलेत. A ची व्हॅल्यू 2 आहे, 3 into 2 6 t cube मायनस B ची व्हॅल्यू आहे 6. 6 into 3 that is 18 t square. थोडक्यात असं होणार ते. The resistance of ring is 3 ohm. Resistance of ring is 3 ohm. Determine maximum current induced in the ring during interval from t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. Time is from 0 to 2 seconds दिलेला आहे. हा, कोण सांगताय काय करायचं आणि सांगा मला सगळं. आता तुम्ही सांगायचं याचा आन्सर सांगता आला पाहिजे. इंड्युस्ड ईएमएफ आणि इंड्युस्ड करंट काढायचा. इंड्युस्ड ईएमएफ आता कसं काढणार सांगा. अवंतिका सांग. डेरिव्हेटिव्ह हा मायनस d5 by dt. सो मायनस साइन ऍज इट इज ठेवतो. डेरिव्हेटिव्ह सांगा काय येणार. 18t. हा 18t square. हा 18t square minus 36t. 36t. Okay. So this is the induced EMF minus 18t square minus 36t. आणि t ची व्हॅल्यू पण दिले अप टू 2 सेकंड काढायचं आहे ना. अप टू 2 सेकंड. सो minus in bracket 18 in bracket 4 minus 36 in bracket 2. So minus in bracket 72 minus 72 म्हणजे आन्सर काय येणार आहे 0. ॲव्हरेज इंड्युस्ड EMF इज इक्वल टू 0 अँड देअरफॉर करंट देखील काय येणार मग 0च येणार आहे. ॲव्हरेज. पण क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय मॅक्सिमम करंट इंड्युस्ड इन द रिंग कधी असेल. 0 to 2 च्या मध्ये मॅक्सिमम कधी असणार आहे. हे 2 सेकंडला EMF 0च होत आहे कम्प्लिटली आणि करंट देखील 0 होतोय. जर मॅक्सिमम EMF काढू शकलो. आता 0 होतोय EMF 0 होतोय याचा मिनिंग काय होणार. आता फ्लक्स जे आहे ते टाइम डिपेंडंट आहे बरोबर आहे ना. फ्लक्स टाइम डिपेंडंट आहे म्हटल्यावर काय होणार आहे फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत असणार आहे. तर हे 0 सेकंडला EMF बघितला तर 0च असणार. 2 सेकंडला EMF बघितला तर काय येणार आहे 0च येणार आहे. आता सुरुवातीला पण 0 फायनली पण 0 म्हणजे मध्ये कधीतरी मॅक्सिमम किंवा मिनिमम होत असणार आहे. आता ते कसं फाइंड आउट करायचं लक्षात घ्या. हे बघा 0 to 2 च्या मध्ये कधी मॅक्सिमम होणार तो टाइम अगोदर ठरवायला पाहिजे. तो टाइम कसा ठरवायचा लक्षात घ्या. तर परत एकदा याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. EMFचं इक्वेशन काय आलं EMFचं तर मायनस 18t स्क्वेअर प्लस 36t आलेला आहे. ओके. हे काय झालं आपलं डेरिव्हेटिव्ह काढलं म्हणजे इन्स्टंटेनियस EMF आला. इन्स्टंटेनियस म्हणजे काय त्या 2 सेकंद बरोबर 2 सेकंड ज्यावेळी टाइम असेल त्यावेळेचा EMF आलेला आहे आपल्याला. क्वेश्चन मध्ये 2 सेकंद किंवा 0 सेकंडचा इन्स्टंटेनियस EMF विचारलेला नाही. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे इन्स्टंटेनियस हे अगोदर लक्षात घ्या. तर 0 सेकंडला EMF काढला तरी 0च येणार आणि 2 सेकंडला EMF काढला तरी 0च येतोय. मध्ये कुठं मॅक्सिमम आहे का ते आपल्याला चेक करावं लागेल. आणि ते कसं चेक करायचं असतं हे बघा EMFचं इक्वेशन टाइम डिपेंडंट इक्वेशन इथं असं दिलेलं आहे. ओके. याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या DE by dt. DE by dt याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर काय येणार आहे मायनस 36t प्लस 36 येणार आहे. ओके. मायनस 36t प्लस 36 आणि हे डेरिव्हेटिव्ह काय करायचं 0 करायचं
आता डेरिव्हेटिव्ह 0 का करायचं? आणि 0 केल्यावरच जो काय टाइम येणार आहे लक्षात घ्या. ह्याला 0 इक्वल टू 0 केलं तर काय येणार? -36 t इज इक्वल टू 36 येणार आहे. आणि t इज इक्वल टू काय येणार आहे? सॉरी, -36 t इज इक्वल टू -36 होणार आहे. आणि t इज इक्वल टू काय येणार आहे? 1 सेकंद येणार आहे. म्हणजे टाइम 1 सेकंद असताना काय होणार आहे? इथे इंड्युस्ड ईएमएफ मॅक्सिमम असणार आहे. आता इंड्युस्ड ईएमएफ मॅक्सिमम त्याच वेळी का असतो हे तुम्हाला ग्राफच्या पद्धतीने सांगतो मी. हे बघा, आता ईएमएफ डिपेंड्स ऑन टाइम, बरोबर, म्हणजे ईएमएफ आणि टाइम. आता लक्षात घ्या, नेहमी टी स्क्वेअरची टर्म जर असेल तर तिथं टी स्क्वेअर टर्म असेल तर पॅराबोलिक ग्राफ असतो, हे लक्षात ठेवायचं. आणि टी स्क्वेअरला मायनस साइन असेल तर काय असतं? कॉन्व्हेक्स कर्व असतो अशा प्रकारे. दिस इज अ पॅराबोलिक कर्व. आता बघा, म्हणजे ईएमएफ काय होणार आहे? वाढत वाढत जाणार, मॅक्सिममला पोहोचणार आणि परत कमी होणार. बघा, आता हा मॅक्सिममचा जो पॉइंट आहे, या ठिकाणी या ग्राफला स्लोप काढला तर काय येणार सांगा? स्लोप मॅक्सिमम पॉइंट. मॅक्सिमम पॉइंटला स्लोप काढायचा म्हणजे टँजंट काढायची ना, आणि त्याचा स्लोप काय येणार? मॅक्सिमम पॉइंटला 0 येणार, बरोबर आहे ना. आता डीई बाय डीटी म्हणजे स्लोपच झाला ना तुमचा. डीई बाय डीटी म्हणजे स्लोप झाला. लक्षात येते का मी काय सांगतोय? आणि ज्या ठिकाणी स्लोप 0 असेल त्या ठिकाणी ईएमएफ मॅक्सिमम असणार, हे लक्षात येत आहे. मग मी स्लोप सुरुवातीला काढला, डीई बाय डीटी काढलं म्हणजे काय केलं? मी स्लोप काढलेला आहे. डीई बाय डीटी म्हणजे स्लोप किती आला माझा? -36 t + 36. हे स्लोपचं इक्वेशन आलं. स्लोप 0 कुठं होतं हे बघायचं आहे मला, म्हणून इक्वल टू 0 केलं. आणि त्याच्यावरून टाइम 1 सेकंद असताना, टाइम बरोबर 1 सेकंद असताना काय झालेलं आहे? स्लोप 0 झालेला आहे. मग स्लोप जिथं 0 होतोय तिथे ईएमएफ काय असणार आहे? मॅक्सिमम असणार आहे. लक्षात येत आहे. अँड देअरफोर याचा मिनिंग असा झाला की ऍट टाइम 1 सेकंदला काय होतोय? स्लोप 0 होतोय आणि ईएमएफ मॅक्सिमम होतोय. आणि आता मग 1 सेकंदचा ईएमएफ काढूया. सो -18 1 स्क्वेअर म्हणजे 1 येणार, +36 × 1. सो हे झालं ई मॅक्स, मॅक्सिमम ईएमएफ. तर मॅक्सिमम ईएमएफ असणार आहे 36 - 18, दॅट इज 18 व्होल्ट इज द आन्सर. मॅक्सिमम ईएमएफ 18 व्होल्ट असणार आहे. आणि मग मॅक्सिमम करंट किती असणार आहे? रेझिस्टन्स 3 असेल तर resistance is 3 ohm and therefore current is EMF divided by the resistance. So EMF is 18 divided by resistance is resistance किती आहे? Resistance 3 आहे ना, resistance is 3. So I max, so this is maximum current is equal to 6 ampere. हे लक्षात येते का? क्वेश्चन मध्ये 0 to 2 सेकंदच्या मध्ये कधी ईएमएफ मॅक्सिमम असेल आणि करंट कधी मॅक्सिमम असेल असं विचारलंय. आणि हे कसं ठरवायचं लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा सांगतोय, ईएमएफचं इक्वेशन काय आलंय? समथिंग टी स्क्वेअर प्लस समथिंग टी प्लस सम कॉन्स्टंट. आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आणि तुम्हाला हे माहित पाहिजे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा ग्राफ हे बघा, म्हणजे 2x² + 3x - 6 = 0 असं जे इक्वेशन असतं याला काय म्हणायचं? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा ग्राफ कसा असतो? एक तर असा तरी असतो किंवा असा तरी असतो. हे x² साइन बघायचं. x² साइन जर मायनस असेल तर हा असा ग्राफ येतो, कॉन्व्हेक्स. मायनस स्क्वेअरची टर्म मायनस असेल तर असा ग्राफ येणार आणि स्क्वेअरची टर्म प्लस असेल तर असा कर्व येणार. आता आपलं बघा की इथं स्क्वेअरची टर्म जी आहे ती मायनस मध्ये आहे. ईएमएफ -18 t², स्क्वेअरची टर्म मायनस आहे, त्याच्यामुळे हा ग्राफ असा येणार आहे. आणि ईएमएफ म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? हा जर कर्व ईएमएफचा कर्व असा असेल तर मॅक्सिमम ईएमएफ कुठं होतोय? या ठिकाणी होतोय, बरोबर आहे ना. या ठिकाणी मॅक्सिमम होतोय ईएमएफ. आणि या मॅक्सिमम पॉइंटला जर स्लोप काढला तर स्लोप 0 येणार. याच्या पाठीमागे स्लोप काय असणार आहे? काहीतरी असणार. या पॉइंटच्या पुढे काहीतरी स्लोप असणार आहे, परंतु या पॉइंटला स्लोप काय असणार आहे? तुमचा 0 असणार आहे. म्हणून मी काय केलं? डीई बाय डीटी म्हणजे परत ई विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम्सचा स्लोप
ई विथ रिस्पेक्ट टू टी या ग्राफचा स्लोप म्हणजे डीई बाय डी टी काढला. लक्षात येते का मी काय सांगतोय? डीई बाय डी टी काढला आणि दॅट इज इक्वेटेड टू 0. म्हणजे स्लोप 0 कधी होतोय ते बघितलं तर 1 सेकंदला काय होतोय? स्लोप 0 होतोय. 1 सेकंदला स्लोप 0 होत असेल तर 1 सेकंदला काय होत असणार आहे? ईएमएफ मॅक्सिमम होत असणार. त्याच्यामुळे ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा इथून पुढं की एखादी स्क्वेअरचं इक्वेशन आलं तर त्याचा मिनिंग काय होणार आहे? ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आणि त्याचा स्लोप जो आहे तो एक तर काय असणार आहे? कॉन्व्हेक्स असणार किंवा कॉन्केव्ह असणार आहे. आणि जिथं स्लोप 0 होणार त्यावेळी ती फिजिकल क्वांटिटी त्या ठिकाणी एकतर मॅक्सिमम 3 असणार, म्हणजे कॉन्व्हेक्स कर्व असेल तर स्लोप जिथं 0 असेल तिथं मॅक्सिमम 3 येणार, किंवा स्लोप जिथं 0 असेल म्हणजे कॉन्केव्ह जर कर्व असेल तर काय होणार? जिथं स्लोप 0 असेल तर तिथं काय येणार? ते मिनिमम तर येणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.5 ohm. So there is a square loop and side of the square loop is 10 centimeter and resistance is 0.5 ohm is placed vertically in east-west plane. Placed vertically in east-west. So it is like this. Placed vertically आणि ईस्ट-वेस्ट प्लेन मध्ये ठेवलेले आहे. म्हणजे नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला तो काय असणार आहे? परपेंडिक्युलर असणार आहे नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla. Magnetic field is 0.10 Tesla. So this is the magnetic field. Is set up across the plane in northeast direction. Okay. जे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी आहे? नॉर्थ ईस्ट अशी आहे. नॉर्थ ईस्ट. The magnetic field decreases to 0 in 0.70 second. Magnetic field decreases. So this is B1 and B2 is equal to 0 and the time is given as 0.70 second. At steady state, what is the magnitude of current in this time interval? अगोदर ईएमएफ काढूया. रेझिस्टन्सनं डिवाइड केलं की आपल्याला करंट मिळेल. ईएमएफ काढण्यासाठी इनिशियल फ्लक्स, फायनल फ्लक्स काढायला पाहिजे. आता इथं लक्षात येतंय phi1 काढूया सुरुवातीला. phi1 म्हणजे BA cos theta. B1 A1 cos theta 1. Okay. So initially it is 0.10 Tesla. एरिया कितना है? एरिया, इट इज अ स्क्वायर लूप ना. सो एरिया कितना आ जाएगा? देखिए भी इधर एरिया विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10⁻⁴. सो 10⁻² मीटर स्क्वायर. अभी एंगल देखना है. अभी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? मुझे बताओ जरा. एरिया वेक्टरची डायरेक्शन सांगा रे. आर्या सांगा. आर्या, एरिया वेक्टरची डायरेक्शन काय? नॉर्थ साऊथ. हा. नेहा. हा सर. डायरेक्शन एरिया वेक्टर नॉर्थ साऊथ. नॉर्थ साऊथ. कारण एरिया जो आहे तो कुठला आहे? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आहे. म्हणजे एरिया वेक्टरची डायरेक्शन म्हणजे त्याला काढलेली परपेंडिक्युलर जी आहे ती नॉर्थ डायरेक्शन येणार आहे. सो एरिया वेक्टरची डायरेक्शन जी आहे ती नॉर्थला घेऊया. फॉर एक्झाम्पल नॉर्थ साऊथ म्हणजे फक्त नॉर्थला, आणि नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ आणि नॉर्थ ईस्ट यांच्यामध्ये अँगल किती येणार नाही? नॉर्थ आणि नॉर्थ ईस्ट मध्ये एक तर डायरेक्शन झाली नॉर्थ आणि दुसरी नॉर्थ ईस्ट म्हणजे नॉर्थ आणि ईस्टच्या मधली डायरेक्शन. बरोबर, अशा दोन डायरेक्शन येणार आहेत. लक्षात घ्या. अँगल किती येणार? 45. सो cos 45. ओके.
So this is phi 1, your phi 1. So phi 1 is 0.1 into 10 raised to minus 2 मतलब 10 raised to minus 3 हो जाएगा. Cos 45 is 1 by root 2. अभी phi 2 बताइए मुझे, phi 2 कितना हो जाएगा? Phi 2 0, because B2 is directly 0 ना, B2 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो गया. Phi 2 is 0. So next, therefore induced EMF is phi 1 minus phi 2 divided by the time. So phi 1 1 by root 2 वैल्यू 7072 रहता है ना, 1 by root 2 into 10 raised to minus, इसका फॉर्मूला लिखता हूं पहले. induced EMF is phi 1 minus phi 2 divided by the time. So phi 1 minus phi 2 मतलब कितना आएगा? 0.7072 into 10 raised to minus 3. Okay, 1 by root 2 means 0.7072 10 raised to minus 3. minus 0 मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम है 0.70. So it is going to cancel out approximately. So 10 raised to minus 3 volt is the induced EMF. 10 raised to minus 3 volt is the induced EMF. That is 1 millivolt. It is correct answer. And next, current. How to calculate current then? Current I is equal to, that is EMF divided by the resistance. EMF कितना है? 10 raised to minus 3. Resistance कितना है? 0.5. So it is coming to be 1 divided by 0.5 means 2 into 10 raised to minus 3 ampere. That is 2 milliampere is the current. So this is the answer. So after 1 minute the session is going to end. त्याच्यानंतर 5 मिनिट राहतात. 5 मिनिटात आणि परत रिजॉईन करायलाच वेळ जाणार. त्याच्यामुळे आपण सेशन, आजचा सेशन इथे एंडच करणार आहोत, लक्षात घ्या. बरं, आजचं हे लेक्चर तुम्हाला लक्षात आलं का सगळं? पहिल्या लेक्चर पासून व्यवस्थित प्रेझेंट राहा आणि